skillful execution, and the vision to see obstacles as opportunities. Ladies and gentlemen, a warm good evening to you. On behalf of our prestigious institution, we are delighted to offer a gracious welcome to all of you, especially to the luminaries. The Luminary Award is the most coveted recognition given to a carefully curated list of students with outstanding caliber. The apportion of such an award is pointless without thanking the Almighty. Please rise for the prayer led by a choir. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Thank you. St. Berchmans College is a prestigious institution with a century of accolades and alumni. Celebrating its 100th year, SB is at the threshold of excellence. And at the aisle is our beloved principal, Father G.P. Kurian. May I take the pleasure of requesting your presence, Father, to welcome the gathering. Respected Chief Guest of the Day, Mr. Rishi Raj Singh, former DGP, Kerala, Reverend Dr. Thomas Padiath, Bishop Designate, Shamshabad Diocese, and our beloved manager, Mr. Jerin Sar, Coordinator, HR Department, respected Joseph Job Sir, Director, HR Department, respected luminaries on the dais, my dear parents, respected teachers, respected fathers, and my dear students. Good evening to you all. So this is a very proud moment for SB because we are honoring 5 luminaries of our SB College of Luminaries 2022. As in the beginning it is said,
Excellence is just not a luck, but it is the result of hard work. Also, it is the result of their not only hard work, but they have got a lot of blessings and a lot of good future, I think. Yeah. So I am very happy to welcome you all to this great function, especially in our centenary year. SB always honor persons with excellence, and that's why SB was considered one of the best colleges in all the times. SB always tried to give the best and also always cared to recognize the best also. So here we have Luminary Award function. I think it started in 2002, I think. So every year we honor or we acknowledge the best outgoing students in UG and PG. Not only one, but we have a lot of students, and the best, that means the best ones are selected here. That is only 5 here, but not only the 5, but we have a lot of others also who have came up here as runners up, I think. Yeah. Okay. I said this is our centenary year. Here we have with us a most respected person and an apt person to give out our Luminary Awards. He is none other than Mr. Rishi Raj Singh. Great persons always make things different and look at things differently. Rishi Raj Singh, when he was in service, especially in the Kerala cadre in police, he did everything with a special nature, I think. He was a man with a difference. The last position he held was that in prison, that means Director General of Police in prison. The charge of prison, in charge of prison. There also he made a lot of change and worked for the welfare of these prisoners. We all remember this jail chapati and so on, all those things. Everywhere he made difference, and he was a man of par excellence in all fields where he was entrusted. These days, Kerala is facing a great challenge of this drug abuse. He was in charge of narcotics to a certain time, I think. There, he made a lot of awareness program for the students. And he was a model for the students in many fields. A person from Rajasthan came here and made Kerala his home and loved all Keralites and inspired many Keralites, that means many of the students. And here he is with us. With all gratitude and with a lot of pride also, I wholeheartedly welcome you to this function, sir. Here we have with us our dear manager, very Reverend Dr. Thomas Padiyat. The teacher community today
congratulated him for being selected as the bishop designate of Shamshabad diocese. It is a mission diocese. He is being elected as the auxiliary bishop to the Shamshabad diocese. He is well known to all of the students, I think, but many of the parents may not know him. He is our manager and he was the Vicar General of our diocese, that is Changanasheri Archdiocese. He is a man always thinking about excellence and always advise or ask the students to do the best or to make them to work for the maximum and give out what the best you can. So he is a man of excellence in many fields, that is in academic levels as well as a teacher and as well as a priest. With all love and respect, dear Reverend Father Thomas Padiath, I welcome you to this function. Here we have our Jerin sir, who is the coordinator of this August function. You know, he was looking after all those things, that means everything here, that means of this meeting. So a very hearty welcome to dear Jerin sir. Our director, Joseph Job sir, where is? Yeah, he is the director of HR section, HR department here. And a very hearty welcome, dear Dr. Joseph Job sir, our Vice Principal and Director HRD. So other Vice Principals, our Dr. Benny Matthews sir and Reverend Dr. Josh George is here, they are here. So a very hearty welcome, dear Benny sir and Joseph. Other teachers are also here to acknowledge our dear luminaries. So a very hearty welcome, dear respected teachers. This is a proud moment for our respected parents of Luminary Award winners. So, yeah, these are all very, I don't know what to say. Yeah, a very hearty welcome to you all to this function. Yeah. Yes. So here we have with us our luminaries, Anna, George, and I can't read that names, that's why, sorry. So here we have our luminaries here. So a very big congratulations to you all and a hearty welcome to you this meeting. And our other luminaries who have just came up as runner-ups. So a very hearty welcome to you all to this function. And other students are also here. They may be the next year's luminaries, I think, or I hope. I hope this may be an inspiring session for you and a very hearty welcome to you one and all. Thank you, I remain. Thank you, Father. We are honored to have with us today the newly appointed Auxiliary Bishop of the Diocese of Shamshabad, His Excellency Ma Thomas Padiath, our college manager. He hardly needs an elaborate introduction, as he made all of us proud with his distinguished work in numerous capacities. I consider it my greatest pleasure to invite the Excellency to illuminate us with his presidential address.
our chief guest and guest of honor, Sri Rishiraj Singh, IPS, former DGP, College Principal, Reverend Father G.P. Kurian, Luminary Award ജേതാക്കൾ, റിപ്ലൈ സ്പീച്ച് നടത്തുന്ന നീതു ജോസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെറിൻ സാർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ലൂമിനറീസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, I was a bit confused whether I should continue in English or Malayalam. So I asked Honorable Rishiraj Singh, Sir, I hope you follow Malayalam. Then he said, I will speak in Malayalam. Then my confusion is over. I will continue in Malayalam. ബഹുമാനപ്പെട്ട റജി അച്ഛൻ എന്നോട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഋഷിരാജ് സിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോയ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ കുറിച്ചാണ്, TN ശേഷൻ. TN ശേഷൻ നമ്മുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഭാരതത്തിലെ പൗരന്മാർ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ സ്വസ്ഥനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണെന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന്, എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവിന്, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്, അദ്ദേഹത്തെ കേരള ജനത സ്വീകരിച്ചതിന് എല്ലാം അടിസ്ഥാനം അതാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവർത്തിക്കുവാനുള്ളത്. TN ശേഷൻ സാറിനെ പോലെ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലയിൽ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി. റജീച്ചൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളത്തെ സ്നേഹിച്ച, കേരളീയനായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷവും കേരളത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു രാജസ്ഥാനി. സാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വൈ ഹി കണ്ടിന്യൂ ഇൻ കേരള എന്നുള്ളതിനുള്ള സാക്ഷ്യവുമെല്ലാം വായിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഋഷിരാജ് സിംഗ് സാർ, എല്ലാവിധത്തിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആദരിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു, കേരളീയനായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേക്ക് കേരളത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കേരളത്തെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കേരളമാക്കുവാൻ നിയമവ്യവസ്ഥയുള്ള, നിയമവാഴ്ചയുള്ള നല്ല യുവത്വത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടെല്ലാം അങ്ങ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഈ കലാലയം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കലാലയ മുത്തശ്ശിയെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയെ ഈ സെൻറ്റിനറി ഇയറിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഓഗസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ലൂമിനറീസിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അന്ന ജോർജ് ആൻ്റണി MA ഇംഗ്ലീഷ്, ഡെൻസമ്മ അന്ന സോജൻ MSW, നീതു ജോസ് BA വൊക്കേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഋതുരാജ് MS MA ഇക്കണോമിക്സ്, തെരേസ് ആൻഡ് ടോം MSc ഫിസിക്സ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെറിൻ സാറ്
ഋഷിരാജ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. 5 മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പല പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് നല്ല ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് തെളിയിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലാലയം നിങ്ങളെ ആദരിക്കുക, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക, തലമുറകൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്. അവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട്, സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർത്ത്. മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കട്ടെ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ പരീക്ഷകളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഇതുപോലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയ സ്വപ്നം. ഈ കലാലയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ മക്കളും, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും ഈ കലാലയത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നം. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെയും ഒക്കെ സേവിക്കുന്നവരായിട്ട് എല്ലാവിധത്തിലും ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളവരായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും റണ്ണറപ്പായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും സാധ്യതകൾ. നിങ്ങളെയും ഞാൻ 3 പേരെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, പക്ഷേ 5 പേരുണ്ടെന്ന് റജിയച്ചൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഒരാളെ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം, നമ്മുടെ പ്രൊഫസറുടെ മകൾ, രാജു സാറിൻ്റെ മകൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും, നിങ്ങളെ 5 പേരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്കും നല്ല ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ സാധ്യതകളും ഈ ചാൻസുകളുമെല്ലാം ഇനിയും അനേകമായിട്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ കലാലയം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച, ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് അധ്വാനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെറിൻ സാറിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അനുസ്മരിക്കുകയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയുമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി മാതാപിതാക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കുമെല്ലാം വളരെ നല്ല ആശംസകൾ നേർന്ന്, തിരുവോണാശംസകൾ നേർന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Father. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. He is a man of uncompromising principles and duties, a man who was a very strong force of reforms in whichever department he was posted to. Today, we have among us Sri Risharaj Singh, former DGP of Kerala Police. It is with immense honor that we invite you, sir, to share some inspiring words. ഡയസിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഫാദർ രജി പി കുര്യൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹിസ് എക്സലൻസി മാർ തോമസ് പടിയാത്ത്, മാനേജർ, മിസ് നീതു ജോസ് ആൻഡ് ജെറിൻ ബി സെബാസ്റ്റ്യൻ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസ്, പാരൻസ്, ഈ കോളേജിൻ്റെ മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, കോട്ടയം ജില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. പണ്ട് 25 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ സൂപ്രിൻറ്റൻഡൻ്റ് ഓഫ് പോലീസായിട്ട് 1 വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്നേയും ഞാൻ കുറേ സ്കൂൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ചിലപ്പോൾ വന്ന് കാണും.
ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റാഫുമായും ഞാൻ കുറേ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ കോളേജ് തന്നെ അത് കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് സിനിമ കൊണ്ടാണ്. Are you aware of it? The whole film was shot in your campus. You don't know? No. CMS? Okay. Which are the other films which are shot here? One. Innuund. Master. A very good Tamil film was shot here 15 years ago. Autograph. Innu bakiyuണ്ട്. You should know at least these things about your own college. Okay. My information was that a classmate was shot here, but as you are saying, CMS, very good. What is the other characteristic of CMS college? Please stand up. You can stand up. Pardon? First college? Okay. Year of establishment? Anyone? 207 years now, 1815. Okay. What else Kottayam is known for otherwise? Why it is said so? Okay. That is? Okay. What about any other important press? Important press? Deepika is not from. Deepika may be here. What about Malayalam Manorama? So when was it established? 18? Correct. Good answer. You see, 1887. They claim that they came 1 year before to Malayalam Manorama. That I know that. Deepika, yes. Okay, it is a famous place. Shri K.R. Narayanan, our ex-president, Shri K.M. Mani, statesman, K.R. Meera, a writer, and many more. Shiny Abraham. How many of you know who is Shiny Abraham? Can you tell in which race she used to run? No. 400 meters is PT Usha, that too hurdles. She never ran 400 meters. I am a sportsman, I keep track of all the developments. 800 meters. Very good. Not only she, Jimmy George, Shiny Abraham, these are the people whom we have been respecting for many years. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു 5 നല്ല ഒരു പ്രതിഭയുള്ള കുട്ടികളെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോളേജിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയജനന്യ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 1000കണക്കിന് ചടങ്ങുകളിൽ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും. പക്ഷേ അത് A+ ഗ്രേഡിലുള്ള കുട്ടികളും ഇല്ലെങ്കിൽ 90% മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കുട്ടികളുടെ ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 37 വർഷമായിട്ട് കയറി നടക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം ഫീൽഡ്സിനൊക്കെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ അനുമോദിക്കാൻ പോകുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്കൂൾ കോളേജുകളിലും പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവറി ഡേ ഈവൻ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് 1000 സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചു കുട്ടികളോട്. ഐ ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ. സോ ഐ യൂസ് ടു ഗോ
എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ചെയ്ത് പണിയൊന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് യൂസ് ടു ടെൽ ദം. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ഓൺലി ഈ കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു, ആൻഡ് ഇത് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Even now after retirement, every day you will be surprised to know, to 4 schools I am going every day. This is my third function. ഇനിയും ഞാൻ കാലടി സ്കൂളിൽ 2 ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഓണമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ സ്കൂൾ കോളേജുകളിൽ വിളിക്കില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിന് മുമ്പ് 2 ലെക്ചർ, ലഞ്ചിന് ശേഷം 2 ലെക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടികളിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏത് അടിസ്ഥാനമാണ് അവർ നമ്മളെ അനുമോദിക്കുന്നു എന്ന്. അവർ പല ദിവസം 5 ഫീൽഡുകളിൽ അവർ നല്ല കഴിവ് കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. വാട്ട് ആർ ദോസ് ഫീൽഡ്സ്? അക്കാഡമിക്സ്, സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻജെന്യൂയിറ്റി, environment, awareness and attitude. Great. Whoever has selected these 5 fields, I must congratulate him also. ഇതൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ദുർഭാഗ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ, പാരൻസിനോട് ഞാൻ കുറ്റം പറയാനില്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നു. Everyone seems to be overly excited, overly concerned about their academics. ഈ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ 12th ക്ലാസ്സിൽ SSLCയിൽ കൂടുതൽ മാർക്സ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ട്യൂഷനുകൾ, ഓരോരോ കുട്ടിക്ക് 3-4 പ്രാവശ്യം 3-4 ട്യൂഷനുകളുണ്ട്. പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ ടീച്ചർമാർ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, താങ്കൾക്ക് സ്കൂളുകാർ തന്നെ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് തന്നെ ഒരു തന്നെത്താൻ കുറേ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ 100% റിസൾട്ട് വരാനേ പാടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന, അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാവം കുട്ടിയായിരിക്കും. കാരണം 100% റിസൾട്ട് ഇത് അർത്ഥം എവരിബഡി ഹാസ് ടു സ്റ്റഡി വെരി ഹാർഡ്. എവരിബഡി നോട്ട് ഓൺലി ഹാസ് ടു പാസ്, ദേ ഹാവ് ടു പാസ് വിത്ത് സം 90 degree ആൻഡ് എക്സെട്ര, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. പണ്ട് ഒരു സിനിമ, വേറെ ഒരു, സിൻസ് ഐ ലൈക്ക് സിനിമ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ കോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഫ്രം മൂവീസ്. പണ്ട് ഒരു സിനിമ അരങ്ങിരുന്നു, അച്ഛൻ ഉറങ്ങാത്ത വീട്. കണ്ടായിരുന്നു? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു സോ? നോബഡി. 1, 2. ഇറ്റ്സ് വെരി പുവർ. അതായത് സിനിമ പ്രേമം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ. സിനിമയോട് സ്നേഹം കാണിക്കണം. അച്ഛൻ ഉറങ്ങാത്ത വീട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? 2 പെൺകുട്ടികൾ, 12th ക്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 2 പെൺകുട്ടികൾ ടീച്ചറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. സിനിമ ആണ്, പക്ഷേ അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഏതോ ഒരു ഫൈനൽ എക്സാമിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള മോഡൽ പരീക്ഷ നടന്നു. അതിനകത്ത് 89% ആയ ഒരു കുട്ടിക്ക് 1% കൂടുതൽ വന്നില്ല, 90% വന്നില്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുകയാണ്, 90% മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ല, അത് പോരാ, ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ താങ്കളെ അനുവദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കേടാക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ വരണ്ട, ഈ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി. അവരൊക്കെ പോയി, എവിടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പേടിയായിരുന്നു, അവർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു, കുറേ മാഫിയക്കാർ അവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അവരൊക്കെ പിന്നെ ആ ദേഹവ്യാപാരവും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കുട്ടികളൊക്കെ, അത് ദാറ്റ്സ് എൻ അനദർ സ്റ്റോറി. പക്ഷെ പറയാൻ പറയുന്നത്, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് പ്രഷർ എവറി ചൈൽഡ് ഫേസസ് ഹിയർ. 1500ഓളം സ്കൂളുകളിൽ പോയി കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച ശേഷം, യു ഗോ ടു എനി സ്കൂൾ, സിൻസ് ഐ ഗോ എവറി ഡേ, അവരുടെ മുഖത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്വച്ഛന്തമായ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ മറ്റു കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, അവരോടൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യം ആഹ്ലാദിക്കുക, ഒരു ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പാസ് ഫെയിൽ 2 കാറ്റഗറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏത് കുട്ടീൻ്റെ മുഖം നോക്കിയാൽ ഐ ഹാർഡ്ലി സീ എനി ചൈൽഡ് നൗ സ്മൈലിംഗ്. ഇവൻ
എവരിബോഡി ഈസ് അവർ എൻ്റെ ലെക്ചർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് എന്ത് പറയും, അമ്മനോട് എന്ത് പറയും. യു സീ ഇൻ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻ. എവരിബോഡി സീംസ് ടു ബി ടെൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ്ലി സ്ട്രെസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദുരാഘാതവും ഇപ്പോൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ എക്സാം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പുറകിൽ പോകുന്നു. കാരണം ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കാം. പിയർ പ്രഷറുണ്ട്, സീനിയർ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അവർ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ആകാംക്ഷ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പുറകിൽ പോകുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാരൻസ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ്. കുട്ടികളോട് ഞാനൊന്നും പറയാറുമില്ല. കാരണം കുട്ടികളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്താണ്? വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ബൈ നൺ അതർ ദാൻ ദെയർ ഓൺ പാരൻസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ്. കുട്ടികളുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ദേവിയത്. If the child is interested in your studies, it is fine. അവർക്ക് ഈ അക്കാഡമിക്സിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു മേഖലയിൽ താല്പര്യമുണ്ടായാൽ അങ്ങോട്ട് ആ കുട്ടി പോയിക്കോട്ടെ. കുട്ടിക്ക് സ്പോർട്സിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസണൊക്കെ നാം കാണുന്നില്ല, മലയാളികളാണ്. 50 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഈവൻ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 22-23. ഇനിയും 10 വർഷം ഇനിയും 15 വർഷം ഇയാൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചില്ലെങ്കിലും IPL-ഉം രഞ്ജി ട്രോഫി കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് അത്രയും മോശമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കണം. അതുപോലെ ഡാൻസ്, പാട്ട്, ഡിബേറ്റ്, ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, there are so many things where your child can excel. I am sure ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 5 കുട്ടികൾക്ക് നീറ്റിൽ പോകാനോ ജെയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. They will choose their own field. നമ്മളവിടെ അവരോട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് അവരെടുത്തോട്ടെ. അവർ താങ്കളോട് പറയട്ടെ, മമ്മി പപ്പ ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ദിസ്. I always give my own example. എൻ്റെ മക്കൾ, I have one son, one daughter. You know, എൻ്റെ മകൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എവരിബഡി ഹാസ് റെഡ് ദാറ്റ്. ചുരുക്കത്തിലേ പറയുള്ളൂ. പുള്ളി ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ താല്പര്യമില്ല. ലവ്ഡേൽ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത്, ഊട്ടി. അപ്പോൾ he says that he is not, ഇയാളുടെ പഠനം ഇഷ്ടമില്ല. But he had passion in one other thing. That was animation. എനിക്ക് ഒരു 12th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് ഇല്ല. 12th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡിപ്ലോമ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആം ഓൺ മൈ ഓൺ. ഞങ്ങൾ 2 വർഷത്തിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം 2010 മുതൽ ഇയാൾ ആദ്യത്തെ ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി, പിന്നെ വലിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി. ഇപ്പോൾ 4 മാസം മുമ്പ് ഇയാളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇയാളിപ്പോൾ ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോന് വേണ്ടി സിനിമ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരു സിനിമ നിങ്ങളെ ആളുകൾ, യു ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ജസ്റ്റ് നൗ, DC ലീഗ് ഓഫ് സൂപ്പർ പാറ്റ്സ്. അതിൽ പുള്ളിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹി ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ദർ ആർ അതർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഹീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ഇഫ് ഹീ ക്യാൻ ഫോളോ ഹിസ് പാഷൻ, then your child can also do it. എല്ലാ ആളുകളും ഒരു ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, IAS, IPS അയക്കണമെന്നില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. മൈ ഡോട്ടർ അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചു, താങ്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പുള്ളി ഏതായാലും കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? എനിക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരു സൈക്കോളജി ടീച്ചർ മാത്രമായാൽ മതി. ഓൾ ഷീ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എ സൈക്കോളജി ടീച്ചർ. പുള്ളിക്കാരി തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. 2 വർഷം അവിടെ പഠിച്ചു. കല്യാണം ഇപ്പോൾ നടന്നു. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ടീച്ചിങ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൂനെയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അവർ സൈക്കോളജി ടീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
her interest is to become a teacher. അത് ടീച്ചർ അയക്കാൻ എന്താ ടീച്ചർ, that is also such a noble job. The same thing applies on you. നമ്മൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഒരു വെറുതെ നമുക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ rather than we telling them ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആയാൽ മതി, ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ മതി, ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇയാൾ IIT പോയാൽ മതി. നോ, ഹൗ മെനി ഫീൽഡ്സ് ഹാവ് കം നൗ. ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ എഴുതി, ദി ഓണറബിൾ ഹിസ് എക്സലൻസി വാസ് ആസ്കിങ് വെദർ ഐ നോ മലയാളം. ഒരു മലയാളത്തിൽ ഞാനൊരു പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സാറിന് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളം എനിക്ക് അറിയാം, അത് സാറിന് മനസ്സിലായി കാണും. ദേവ് സഹായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വർഷത്തിൽ 5 എഡിഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കുറേ വായിക്കാനുണ്ടെന്ന് അതും മനസ്സിലായി. Is now very soon is English translation is going to come this month. I have requested to an honorable person in Delhi. Dates കിട്ടിയില്ല, dates കിട്ടാതെ അധികം പറയാൻ പറ്റില്ല. But soon I will be getting an English copy also. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ what I was telling, the last point. Pardon? No, translation of no. Yes. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവരോട് വിട്ടാൽ മതി. ദി ഫീൽഡ്സ് ബിഫോർ ദി ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൽ ഐ റോട്ട് 1 ചാപ്റ്റർ. കുട്ടികൾ ഇനിയും ദ ബുക്ക് ഈസ് അബൌട്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കുട്ടികൾ എന്തിനു കഴിക്കുന്നു. ഈ 1500 സ്കൂളിൽ പോയ ശേഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് എഴുതിയത്. അത് എങ്ങനെ നമുക്കത് തടയാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇൻ വിച്ച് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ 500 courses which a child can do even after passing of his 12th class. 50,000 രൂപ വരെ അവർക്ക് ഒരു വെറും ഇത് ഒരു ദിസ് 1 year 2 year ഡിപ്ലോമയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് അതിൻ്റെ ഇമെയിൽ സഹിതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So if I can suggest with my limited knowledge of 500 courses, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസുകാരോട് സംസാരിച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ 5000 കോഴ്സുകൾ 5000 വഴികൾ താങ്കളോട് പറഞ്ഞു തരും. ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കാര്യം ആ കാലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. സമൂഹത്തിൽ ഓരോ 5-6 വർഷം ശേഷം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ചില സമയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്തിൽ സയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു, എല്ലാ കുട്ടികളും സയൻസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമേഴ്സിൻ്റെ പുറകിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർട്സിൻ്റെ പുറകിൽ പോകുന്നു. ഹിസ്റ്ററി, ലിറ്ററേച്ചർ, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ കുട്ടി അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫീൽഡ്സ് ബിഫോർ ദി സ്പെഷ്യലി ദ ഗേൾസ് വിച്ച് ആർ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് നൗ ഫോർ ദം. ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ ആർമിയിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സാം കൊടുക്കാമെന്ന് അനുവാദം കിട്ടി. NDA ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1500 ആണുങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ 29 പെൺകുട്ടികളും അവർ പരീക്ഷ പാസ്സായി ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 2 പെൺകുട്ടികൾ, ഒരു ഏന ജോസും പിന്നെ ഒരു ജയലക്ഷ്മിയും ശ്രീലക്ഷ്മി, അവർ മലയാളി 2 കുട്ടിയും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. They will be fighting for the country at the border. സിവിൽ സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പെൺകുട്ടികൾ, മലയാളി പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്, ആൺകുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. പൈലറ്റ്, യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ് ടു നോ, അമേരിക്കയിലെ ടോട്ടൽ പൈലറ്റ്സിൻ്റെ 5% പൈലറ്റ് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ എല്ലാ അമേരിക്കൻ പൈലറ്റ്സിൽ 5% പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ്? 12%. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വിമാനത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ബിലീവ് മീ, ഇതിൽ ഒരു 75% സമയം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലല്ലേ പോവുക, ദ വൺ പൈലറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ലേഡി. ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മീ ഇമൻസ് പ്ലഷർ. ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വൈ വി കനോട്ട് ചൂസ് ദോസ് ഫീൽഡ്സ്? ഇവിടെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ 87 കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ, ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാരും അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് 37 വർഷം മുമ്പ് അതിൻ്റെ താഴത്തിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ. അതായത്
വീട്ടിൽ 3 ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺമാനോ ഒക്കെ പറയും, സാർ ഒരാൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി, ഒരാൾ പട്ടാളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സാർ, പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇൻവേരിയബിളി എവരിബഡി വിൽ സേ ഒരാൾ ഗൾഫിൽ, ഒരാൾ പട്ടാളത്തിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടാളത്തിൽ എൻ്റെ കണക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി 6% ആളുകൾ മലയാളികളായിരുന്നു. 6%. അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഖ്യ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. സൈനിക് സ്കൂളിൽ കഴക്കൂട്ടത്തിൽ അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു സർ. അവിടെ എനിക്ക് അത് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ക്രൈം. അവിടെ യൂണിഫോമിൽ സൈനിക് സ്കൂളിൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ 12th ക്ലാസ് സ്കൂൾ ഓൺലി. സൈനിക് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് യൂണിഫോമൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാക്കി ഈസ് ബേസിക്കലി 12th ക്ലാസ് സ്കൂൾ, CBSE അപ്രൂവ്ഡ്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ NDAയിലേക്കോ ഒക്കെ അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേണൽ മാത്യു, ഐ റിമെമ്പർ, ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് കേണൽ മാത്യു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ സാർ ഈ പ്രാവശ്യം എത്ര ആൾ പോയി? സാർ ഒന്നും പറയണ്ട സാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് ആ സൈനിക് സ്കൂൾ പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. ഐ സെ വൈ? യെസ് സർ, നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ some 2 people were passed, they passed for NDA. അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഇയറിൽ ഒരു 4 ആൾ പാസ്സായി. ഐ സെ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സാർ ഒന്ന് കേൾക്കണം. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുകയാണ്, ഇവിടെ സർ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവരുടെ അമ്മ അച്ഛന്മാർ ഈ കുട്ടികളെ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിനെ അവർ കാണുന്നത് വെറും ഒരു +2 സ്കൂളായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ചെറിയ യൂണിഫോമൊക്കെ വെച്ചോളും, സ്മാർട്ടായിട്ട് കുട്ടി കാണിക്കും, കുട്ടി സ്മാർട്ടായിട്ട് കാണും, കുറേ അച്ചടക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സാർ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ നീറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ JEE പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ കുട്ടി കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയും JEE പരീക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ why did you invest so much in this Sainik school where you do not want your child to move in the Indian Army, Air Force or Navy? What a loss. Yes sir, അവർക്ക് എത്ര വിചാരമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പഠിച്ചാലും അവർ ഏതൊരു അക്കാഡമിയിൽ പോയി ഒരു ഡോക്ടറിന് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിലോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ കോടി രൂപ. ഇപ്പോൾ അല്ല, 5 വർഷം മുമ്പ് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1 crore rupees was the rate 1 year, the 5 year before. Why are we pushing our children in these kind of fields when if they are not interested? ആ കാര്യം മാത്രം താങ്കളോട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ലെറ്റ് ദം ഡു. ആദ്യത്തെ കുട്ടീൻ്റെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കുക. ചില ആളുകളുടെ കുട്ടി, അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ മകൻ്റെ കഴിവ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് മനസ്സിലാക്കും? ഈ വാസ് പാസിങ് ഓൺലി വിത്ത് 57, 58, 59%. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ പഠനത്തിന് താല്പര്യമില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനിയും ഇയാൾ ഞാനും എന്നെ പോലെ IPS ആക്കണമെന്ന്, എന്നെ പോലെ IAS ആക്കണമെന്ന് നടക്കുമോ? ഒന്നും നടക്കില്ല. അതും ആകാൻ പറ്റില്ല. ഇയാളുടെ പാഷൻ എന്തായിരുന്നു അതും ഞാൻ ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കില്ല. ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഇയാൾ എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതും നടന്നില്ല, ഇതും നടന്നില്ല, അവസാനത്തെ വീട്ടിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ലഹരി വസ്തുവോ കഴിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കടക്കുകയായിരിക്കാം. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ they have thousands of fields, but allow them to pursue their career or even their academic career. കേരളത്തിൽ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം, കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. ഒരു 22-23 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു, ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു. കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം. വൈ വി ഡു ദാറ്റ്? എൻ്റെ മകള് കല്യാണം ചെയ്തത് 30th ഇയറിലാണ്. ഷീ ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. പപ്പ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയ ശേഷം ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. മൈ സൺ മാരീഡ് വെൻ ഹി വാസ് 32. അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, അന്ന് ചെയ്യാം. വി ഡിഡൻറ്റ് പ്രസ്. അവർക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഒരു നല്ല ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ വിടുകയാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആൺകുട്ടിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ വാത്സല്യവും പിന്നെ ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നു, അതുപോലുള്ള താല്പര്യം ഈ പെൺകുട്ടികളിന് വേണ്ടി കാണിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. ആസ്ക് എ
ആ SBI ഇല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകാരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ഫെഡറൽ ബാങ്കും SBI, ദീസ് ആർ ദ പ്രൊമിനൻറ്റ് ബാങ്ക്സ്. എത്ര അമ്മ അച്ഛന്മാരാണ് ആൺകുട്ടികളിന് വേണ്ടി ലോണിന് വേണ്ടി വരുന്നത്? എത്ര അമ്മ അച്ഛന്മാരാണ് പെൺകുട്ടികളിന് വേണ്ടി ഏതോ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അമേരിക്കയോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്നത്? യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ്ഡ് ടു നോ, ചിലപ്പോൾ 85% ഒക്കെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, വല്ലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്പാരിസൺ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ അവരോട് ഈ കുട്ടികളോട് പെൺകുട്ടികളോട് കാണിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയേ തീരൂ. ദേ ആർ ഡൂയിങ് സോ വെൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ 5 കുട്ടികളെ നമ്മളിവ അനുമോദിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് പേരുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. എനിട്ടും ഐ റോട്ട് ആന ജോർജ് ആൻ്റണി, നീതു ജോസ്, തെരേസ ആൻഡ് ടോം, ഡെൻസമ്മ, Anna Sojan, and Rituraj MS. Congratulations to all 5 of you. You have done extremely well. And what I am more happy that നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് മാത്രം നോക്കാതെ താങ്കളുടെ മറ്റ് കഴിവുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് താങ്കളെ ഇവിടെ അവാർഡൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു കോളേജിലോ ഒക്കെ താങ്കൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു പ്ലീസ് പർസ്യൂ യുവർ കരിയർ. കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്തു നമ്മുടെ പണി തീരുന്നോന്നല്ല. അത് ചെയ്തിട്ട് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ യുവർ ഓൺ ലെഗ്സ്. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ കുറേ മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. ടിൽ ദെൻ ഡോണ്ട് ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക. പാരൻസ് നോട്ട് യു മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ദിസ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോഴ്സ് മീ ടു ഡു ദിസ് ഓർ ഡു വാട്ട് ദേ വാണ്ട്. പാരൻസ് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കുട്ടീൻ്റെ താല്പര്യവും നമ്മൾ കൂടി നോക്കിയേ പറ്റൂ. പിന്നെ പഠനം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ദി അതർ ഫീൽഡ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ദെയർ. സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് ആരെ? യേശുദാസ് ഇപ്പോൾ പാടാറില്ല. പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പാടുന്നത് ശ്രേയ ഘോഷാലാണ്. ശ്രേയ ഘോഷാൽ മലയാളിയൊന്നുമല്ല, ബട്ട് ഷീ സിംഗ് സോ വെൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, ശ്രേയ ഘോഷാൽ പാടട്ടെ, ഐ ലൈക്ക് ഹർ സോങ്. ബട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിൽ വേറെ ഒരു KS ചിത്ര പോലെ ഒരു ഗായിക പോലെ നമുക്ക് അതുപോലെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഇനിയും KS ചിത്ര മാഡമും ഇനിയും നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് ഡാൻസിൽ ഒരു വലിയ പേര് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒരു വലിയ പേര് നമുക്ക് ഒരു ഏഞ്ചല മേനൻ മാഡമൊക്കെ ഒരു 10-50 വർഷം മുമ്പ് ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു. ആ സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു വലിയ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റർകാരിയെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ഒരു പെയിൻറ്ററിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ ഫീൽഡ്സ് വെയർ ദി പാരൻസ് ഡോണ്ട് അലൗ ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ടു ഗോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റി അവരെ പെയിൻറ്ററാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റർ, സ്പോർട്സ്മാൻ ആണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ്മാൻ, പട്ടാളത്തിൽ പോകാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും പൈലറ്റായിട്ട് പോകാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചറായിട്ട് പോകാനുള്ള താല്പര്യം. ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് ആസ്ക്, എൻ്റെ മുമ്പിൽ 10, 200, 300ഓളം കുട്ടികൾ അവർ വരുമല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആൻസർ യു വിൽ ബി ഷോക്ക് ടു നോ. ഒന്നുമില്ല, അവർക്കും ഒന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ, എൻജിനീയർ, IPS തീർന്നു. നിങ്ങൾ ടീച്ചറാക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറാക്കാൻ എത്ര കുട്ടികൾ താല്പര്യമുണ്ട്? ബിലീവ് മീ, ഇതുവരെ ഒരു കുട്ടിയെ കൈ പൊക്കിയിട്ടില്ല. സോ സ്ട്രേഞ്ച്. കാരണം ടീച്ചറിൻ്റെ മഹത്വ, ടീച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ തന്നെ സ്കൂൾ കോളേജിലും നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബിക്കം APJ കലാം?
ആർക്കും ഒരു താല്പര്യമില്ല അവർക്ക്. വെൻ ഐ ടേക്ക് ദീസ് നെയിംസ് അത് അവർക്ക് ഒരു വലിയ ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. They don't raise their hand to become a space scientist. They don't want to become a teacher. They don't want to become a lecturer. They don't want to become, even to go to the army. These 2-3 names. Doctor. ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പേര് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, സിവിൽ സർവീസിന്. They are not thinking beyond. This is the failure of our education system, where we have not able to put in their mind that the job of the teacher is the most important. അപ്പോൾ ടീച്ചറും ആക്കാൻ ഒരു ഐ എം ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു അറ്റൻഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കാലടി. സച്ച് എ നോവൽ ജോബ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ വർ നോട്ട് ബീങ് പെയ്ഡ് വെൽ. നൗ ടീച്ചേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ബീങ് പെയ്ഡ് as good. A senior professor of a university is paid like chief secretary and DGP, highest pay. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രശ്നവും എല്ലാം തീർന്നു. ദേ ആർ നൗ വെൽ റെസ്പെക്റ്റഡ്. ദേ ആർ നൗ ഗിവൻ വെൽ സാലറി. അപ്പോൾ ഇനിയും കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചറാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻ ദേ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട്. അവർക്ക് ആ പഴയ കാര്യം അവരുടെ അമ്മ അച്ഛന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ടീച്ചറായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യമില്ല, അവിടെ പൈസ കിട്ടൂല്ല. നോ. So, അവർക്ക് പ്ലീസ് ലീവ് ദം ടു പർസ്യൂ ദെയർ കരിയേഴ്സ്, വെദർ ദേ ആർ അവർ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും. പിന്നെ അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 10 വർഷം മുമ്പ് ഒക്കെ ദേ വർ നോട്ട് രജിസ്റ്ററിങ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ 12,000 സൂയിസൈഡ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത്. കുറേ നല്ല ശതമാനം കേരളത്തിൽ നിന്നുമുണ്ട്. അതർവൈസ് ദേ റൺ അവേ ഫ്രോം ഹോം. 70,000 children run away from home every year. That is 8 children every hour, and in every 8 minutes 1 child. കേരള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫിഗേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ ഈ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ പുറകിൽ നടക്കുക. ഇന്നലത്തെ കേരള അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. 20,000 cases in merely 3 months. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് പ്രൊവൈഡഡ്, ഈ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഏതൊരു നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ അവർ ഇഫ് യു ലീവ് ദം ആസ് ദേ ആർ, ഇഫ് യു അലൗ ദം ടു ഡു വാട്ട് ദേ വാണ്ട്, ഇവിടെ ലഹരിൻ്റെ പ്രോബ്ലമും ഇവിടെ തീരും. ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പ്രോബ്ലമും തീരും. ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ആരും വീട്ടിൽ ഓടാൻ പോകുന്നില്ല. ഐ ക്യാൻ ഗിവ് എ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ ദാറ്റ്. എന്ന അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ, ആസ് ആൻ എക്സൈസ് ഓഫീസർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഈ കുട്ടികളെ ഇവിടെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചു. അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഏതായാലും ഇന്ന് എനിക്ക് അവിടെ വരാൻ സാധിച്ചല്ലോ. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ കുട്ടികളോടും, സിൻസ് യു ഹാവ് ഡൺ സോ വെൽ ഇൻ ദി അക്കാഡമിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദി അതർ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്, ഇനിയും താങ്കൾക്ക് നമ്മുടെ വിശ്രമം ചെയ്യാനുള്ള സമയം ആയില്ല. ഇനിയും താങ്കൾ വേറെ ഒരു നമ്മുടെ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം try to be on your own. So thank you very much, sir, for inviting me for such an august gathering. Thank you. Jai Hind. Sir, we know that you have a ear for music, and we've heard you sing Neem Madhupagaru. It would be a great pleasure if you could sing for us. We will do that for 3-4 lines. We will do that. Before that, I would like to gift this one of my books to the principal, or to His Excellency Mar Thomas Padiyat, sir. ഇത് മതിയല്ലോ, അത് വേണോ? Who is speaking? I can't figure him. No, she is not speaking. I was trying from where this announcer is speaking. Okay. Some 3-4 lines of an old song.
യെസ്. ചന്ദനലേപ്പ് സുഗന്ധം ചൂടിയ താരോ കാട്ടോ കാമിനിയോ. ചന്ദനലേപ്പ് സുഗന്ധം ചൂടിയ താരോ കാട്ടോ കാമിനിയോ. മൈവർണ്ണ പെട്ടി തുറന്ന് കൊടുത്തത് യൗവനമോ ഋതുദേവതയോ. യൗവനമോ ഋതുദേവതയോ. ചന്ദനലേപ്പ് സുഗന്ധം ചൂടിയ താരോ കാട്ടോ കാമിനിയോ. Thank you, sir. That was wonderful. Now I invite our manager, Thomas Padiath, to give our token of appreciation to our honorable guest. Ever since its inception in 2005, the Luminary Award has become a much sought out after dream of the students. The outgoing batch of both undergraduates and postgraduates apply to earn the title that is Luminary. The Luminaries are chosen through a multi-tiered screening process that prioritizes the academics, attitude, social commitment, ingenuity, and environmental consciousness of the candidates. For Luminary 2022, the HRD department received around 100 applications and the participants were eliminated through various rounds. The first round included an aptitude test and a group discussion, which was conducted on 8th April via the online mode, which evaluated the participants' basic awareness in logic, language proficiency, assertiveness, rational thinking, leadership, and teamwork were assessed. The cumulative scores from aptitude test and GD were used to select 32 participants from the initial applicants. The second round was conducted on 11th April, and the qualified participants had to undergo a personal interview. Their performances from the round was used to determine the finalists of Luminary 2022. The marking criteria was based on confidence, personality, communication, attitude, and stress management. Based on their performance in the round, 12 finalists were chosen to proceed the grand finale happening on 13th April. The grand finale consisted of 3 rounds: an offstage round which included the self-introduction video, an onstage performance through which finalists showed their talents in an onstage performance, and an interaction session with the judges. Based on their scores, 5 people were awarded the title of Luminary to become the face of the college. Following the tradition of our college, it is now time to acknowledge and encourage the luminaries of their excellence. It is our greatest pride to invite our luminaries to accept their awards. We request our venerable chief guest, Sri Rishraj Singh sir, to honor them with the prizes. I invite Anna George Anthony. The parents also can.
Therese and Tom. Therese and Tom. We also invite the finalists to accept a token of appreciation from our manager, His Excellency Mar Thomas Pardian. Amita P. Ashok. Leah Anna Shaji. Sneha George. Suraj S.
The Team Excellence is a group of students with strong academic credentials, interpersonal skills and emotional quotient who gets to represent the college for all events throughout the academic year. The group works under the guidance of the Department of Human Resource Development and is entrusted with the responsibility of managing the various events of the college. We, as the current members of the Team Excellence, are filled with immense pride and gratitude while inviting our former Team Excellence members to receive their certificates of appreciation. I request our manager, Mar Thomas Padir, to give the certificates to the team members. Ahmed Irfan. Neetu Jose. Joyce John. Jerlyn Xavier. Vijin Jacob. Ashwin MS. Apsara S. Thank you. I request a luminary and a member of the Team Excellence, Ms. Neetu Jose, to share a few words of gratitude. Respected dignitaries on the dais, respected teachers, parents, and my dear friends. Good evening to one and all present here. 3 years back, when I came to this college for the first time, I met Joseph Skaria sir, who's the HOD of Malayalam department. He was my mom's colleague. My mom is also a teacher. So we had a small conversation with him, and he told me, this is SP college. You should not just come here, study, get some grades and go, but you should be the luminary of the college. Back then, I didn't have an idea what is luminary and how can I be one. But gradually, after 3 years of studying here, now I know who is a luminary and how can I be a luminary. All the Berchmans here have a chance to become the luminary. But I think the first step, that is to give the application form. One needs lots of confidence to give that application form. And I think most of them didn't give that because they lack this confidence. And I think this is not just an issue in this case, but this is an issue which world faces. People are not ready to take risk. They are not ready to grab the opportunities which they have in front of them. And what they do is they just blame their circumstances for not being successful in their life. So I think the opportunities like this, which the college provide, is the stepping stone for a successful future for every one of us. So this is my story, my backstory, and I believe all 5 of us, all the luminaries have a story like this. But one thing which is common between all 5 of us is you, the people present here. You are the people who supported us. First of all, I would like to thank the college management who provided us with all the resources to excel in this college. My 3 years, I studied here for 3 years, and I am so thankful that I had all the resources to explore all the 3 years here. And also, it is such an honor to receive this award from former DGP, Risharaj Singh IPS. Sir, thank you for being with us here today. And next, I have to thank the teachers of this college.
I thank all the teachers who guided and mentored us all the 3 years. And of course, SB College has given its students lots of opportunities. And one of them is Team Excellence. I was a member of Team Excellence, and I would like to thank all my team members who are present here, and also the former Team Excellence members and Jacob Payton who guided us. And we also have a very well systemized placement cell in our college. And it was such a pleasure to work with our placement cell coordinator, John sir. And also our colleague, Berchmans' own BTV, that is Berchmans TV, which is here. Prinduchetan is here. He has given his heart and soul to Berchmans TV. And in every program, we can see his dedication. So as a journalism student, his dedication is an inspiration for all of us. Last but not the least, I want to thank you all, our family and friends. And I'm sure that without your support, none of us will be here. And I also believe that the parents who are present here are proud that your children are receiving this award today. Our Luminary finals, it was not a colorful event because of the pandemic. But a luminary is always a luminary, especially in the centenary year. Stepping out of this college as the best outgoing student is not just an achievement, but a responsibility. And I hope all 5 of us can spread the charisma of SB College wherever we go and shine bright like a luminary. Thank you. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. As we come to the close of our award ceremony, I invite the coordinator of HRD, Jaren sir, to propose the vote of thanks. I deem it as a great honor to propose vote of thanks on this occasion. It is my honor to place on record our immense gratitude to the manager of the college, His Excellency Mar Thomas Padiyat, for accepting this invitation and taking time off from his hectic schedule to be with us here. A man of great vision, his unassuming and self-effacing attitude is a great model for all of us to emulate. It is a matter of great pride and privilege that His Excellency has graced this occasion with his presence and enlightening words. Thank you, Your Excellency. I would like to extend words of gratitude to the distinguished guest of honor of this function, Sri Rishiraj Singh IPS, for his kind gesture in accepting our invitation amidst his busy schedule. An eminent police officer with unblemished service record, he earned the reputation of being an upright officer throughout his service and earned several accolades on this regard. An officer with unparalleled track record, his utmost devotion to the duties he had been entrusted with had earned him popular sobriquets like Singham. He was very generous to come here after attending 2 functions in the morning, considering our repeated requests. On behalf of the college management and all those who have convened here, I thank you, sir, for your invaluable presence and for that melodious song. I acknowledge with gratefulness the unconditional support and guidance given by Reverend Father Rajiv Pukurian, the principal of the college, in conducting all the activities of the HRD department. With characteristic efficiency and promptness, he has been in the forefront in organizing this function. I thank you, dear Father, for being with us today. My heartfelt gratitude to Dr. Benny Matthew, Reverend Dr. Josh George, Dr. Joseph Job, the Vice Principals of the college, Reverend Dr. Teddy Sikanyu Parambil, the Director of Self-Financing Department, for the unwavering support they have been rendering to HRD department. Let me also thank Reverend Dr. Josh George, former Director of HRD, and Reverend Father Sijimon Srambikil, former Coordinator of HRD, under whose meticulous leadership these luminaries were selected. Let me thank Reverend Father Mohan Matthew, bursar of the college, for his amiable approach and valuable suggestions.
Next, I would like to thank all the luminaries who have patiently waited for this day to arrive. Their parents, relatives, and friends, former students of Team Excellence, who have accepted our invitation on short notice and being here without hesitation and making this event a grand success. I extend my sincere gratitude, the heads of the departments, the President and Secretary of the Staff Association, and my dear colleagues for being here throughout the function. I acknowledge the roles and responsibilities everyone partook. Dr. Joseph Job, Vice Principal and Director of HRD, Ms. Elizabeth Joseph, Teacher Coordinator, Mr. John K. George, Mr. Jacob Thomas, students of Team Excellence, without whom this function could not have been realized. Their innovative ideas, timely intervention, and execution, willingness to devote their best in organizing many programs in this college deserve special appreciation and gratitude. I thank everyone who worked behind the scene, Sharin, Tojo, Prenu, Jomon Chetan, for making this function a resounding success. Thank you all. On this note, let's conclude this remarkable, memorable, and knowledgeable ceremony. Thank you very much for your presence. We hope we've been worthy of your time. Please rise for the national anthem. Please note that dinner will be served at the Pautil Hall.